Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Jai Gurudev. It's always a great blessing for the artists of Ramana Maharshi Center for Learning to be here at the Divine Life Society in the presence of Swami Shivananda and Swami Chidananda, and to perform in their presence, because that is what we feel we do when we are here. And of course the devotees who gather here with the same love and the same one Ekachintana and the surrender. Today we are presenting Arunachala Gamana, or the journey to Arunachala of Bhagavan Ramana. And this journey, I think everyone here will understand Kannada, so it is going to be in Kannada, and you will understand as it opens out. But to briefly give a background to this journey, Ramana was born with an awareness of Arunachala. It was constantly shining in him, the Arunachala Spurana as it is called. It was constantly shining in him. But he did not know what was Arunachala. He just thought it is some glorious place. When he was a boy of 16, someone came to his house, a visitor. And normally in those days, youngsters would not speak with elders. They were not even encouraged to do so. But somehow he asked him, "Where are you coming from?" And he said, "From Arunachala." Immediately he was thrilled and transported. He said, "Oh, is Arunachala a place on earth?" And he said, "What, you don't even know this? Arunachala is Thiruvannamalai." So in that way, Arunachala gave him the information about its own locale on earth. So our drama, dance drama, will begin with this episode of Arunachala revealing to the young Venkatraman that it is a place on earth. And in our dance drama, we believe that who is that relative who came? We believe it is none other than Arunachala himself, who came to reveal about his true abode. After that, we have another very significant event, and that event is what we call the enlightenment of Bhagavan Ramana, which we celebrated just yesterday, 17th of July. It happened on 17th of July 1896, and he had this intense fear of death. It was so intense, he decided, "I cannot escape it. So what is the way out? Face it, accept it." And he actually lived death, and he transcended it. He came to know that he is the deathless spirit, because the body was lying dead as far as he was concerned, but he could feel the full force of his self. And then the next thing which happened was he became so absorbed in this current that he could hardly pay attention to his studies or any of the regular events, though he was carrying on in a mechanical manner. And it so happened that one day things reached a head, and he was given an imposition by his teacher, English teacher, to write an exercise in Bain's English grammar 3 times. And he wrote it also twice, and the third time he felt it's totally futile. This exercise, like Adi Shankara says, "Nahi nahi rakshati dukrum karane." So he felt, what is the big deal? What am I doing? And his behavior was being observed by his elder brother, Nagaswami, who was a sort of mentor to him, because Sundaram Iyer, his father, had passed away when Bhagavan was 12 years old. And he being the mentor, elder brother,
And they had been close, very close at one time. So he was not happy about this young man's behavior and he chided him. He had been chiding him ever since this behavioral change had happened. But somehow that day, the young Venkatraman felt this is the call of Arunachala. This is not just my brother scolding me, it's the call of Arunachala. And then we have that absolutely epic journey which took him 2 days and 3 nights, or 3 days and 2 nights. 29th August he left home, 30th, 31st, 1st September only he reached. So, what all happened in that journey is the story which is going to unfold here. But one thing which I would like that all of us should do and is to look at this journey and see what is the take home for us. This is, of course, a great journey of renunciation. We are in the presence of great renunciates, as I said. But still, since they have held before us the highest goal of self knowledge, they do not compromise on that. They are not telling us how we should lead our lives in detail. They are allowing it to go along with the force of destiny. But self-knowledge is the highest goal. There is no doubt about that. And if self-knowledge is the highest goal, in our Vedas it is said, Tyagena eke amritattvamanashuhu. Only by renunciation. So what is the renunciation that can happen on our part? Each one of us has to internalize and see what it is that we are called upon to renounce. But without renunciation, even small things cannot be achieved. By holding on to desire, even small things cannot be achieved. People who have hold on to desire, recently I had a forward from, I think, I don't know how to pronounce it, Jonovic, is it? The great tennis star. Jonovic, right? And so he says, from the age of 7, I had no goal except this. And he talks about the sacrifices his family made and he also had to make to pursue that goal. Right? So what I'm saying is, Tyagena eke. So what is it that we want? What is the goal that we want? Whether it's a worldly goal, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಮಗೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ತ್ಯಾಗದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಬಹುದು, ಉತ್ತಮವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು. ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ there are two paths. There is called one prayas and shreyas, two paths in life. Prayas is following desire, giving in to your desire, finding all kinds of excuses to give in to your desire, finding reasons, oh it is all right if I do this, right? That is the marga of prayas. But the shreyas marga is the marga, we also give up little things, right, for that highest good. And ultimately the great ones teach us, and Ramana also says, in self-inquiry, get back to the self by giving up each and every thought which arises. Don't follow any thought which arises. That is the only tyaga you have to do. You don't have to do other things. But if a thought arises in you, I will do this, I will do that, let me achieve this, let me do this, let me, whatever which is pushing you towards your desire, question it and get back to the source. Wherever the ego rises, question it and get back to the source. That is the only tyaga we have to do, really speaking. But that's a great practice, a great sadhana. And in that path we are helped by all the sea when Swamiji says purify. So what is that purification? That is through tyaga, through renunciation purification, not by getting whatever we desire. So that is the way. And love, how do you love? When you love, you give, right? You don't ask. You don't say, this must belong to me, I must possess this.
That is not love. Love is giving up. Really, we have seen, everyone would have seen, all mothers, all fathers would have seen this in their journeys. So, this is the great journey of renunciation, and every scene in this is extremely moving because of that. And how the Supreme guides one who is surrendered, though the path is not easy. Though the journey is not easy, the journey is a difficult one if we see it, but it is protected and guided and with the love of the divine. Om Namo Bhagavate Sri Ram. ತಂದೆಯ ದೇಹವ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು. ತಂದೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಇವರುಗಳು ಅವರನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ? ತಂದೆಯು ಆ ದೇಹವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವರಾ? ಇಲ್ಲ. ತಂದೆಯವರು ಆ ದೇಹವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಿದ್ದರಾ? ಇಲ್ಲ. ಆ ದೇಹ ಅವರಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಅವರಿಂದ ಸಹಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಸುಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಆ ದೇಹ ಹೇಳಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೇಳಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ? ಹಾಗಾದರೆ ಆ ದೇಹ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅಪ್ಪನೋ ಅದು ಅಪ್ಪನ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಲನೇ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಕ್ಕುವ ಸ್ಥಳವಾದ ಭೂಮಿನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ತಿರುಚುಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆ. ಸುಂದರಂ ಅಯ್ಯರ್ ಎಂಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಗೂ ಅವರ ಮಡದಿ ಅಳಗಮ್ಮಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದೆ. ಹೌದು ಮಗು, ನೀ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ನಟರಾಜ ದೇವನ ದಿನ, ಆರ್ದ್ರ ದರ್ಶನ. ನೀ ನನ್ನೊಳು ತೋರಿದ ವೇಳೆ ಪುನರ್ವಸು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಪುಣ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಮುಂಜಾನೆ 1 ಗಂಟೆ, ಪ್ರಮಾದಿ ಸಂವತ್ಸರ, ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಿತೀಯ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 1879 ಇಸ್ವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಬೆಳಕೇ ನೀ ಎಂದು ತೋರಲು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಸೂಲಗಿತ್ತಿಗೆ ನೀ ಜ್ಯೋತಿಮಯವಾಗಿ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಅಳಗಮ್ಮಳೆಗೆ ಮುದ್ದು ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ವೆಂಕಟರಾಮನಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬಂದೆ. ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಉದಾರ ಗುಣವನ್ನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ತಂದೆಯ ವಕಾಲತ್ತು ಕಾಗದಗಳನ್ನು ತೇಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಸಹಾಯಾಂಬ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆದು ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಅವಿತುಕೊಂಡೆ. ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಮರಣವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅವರು ಆ ದೇಹವಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿದಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ದೇಹವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮರುಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಂತರ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಮದುರೈಗೆ ಕರೆದು ತಂದಿರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡರೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಸತತ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಜವಾದ ಅನುಭವ ಎಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಅರುಣಾಚಲ, ಅರುಣಾಚಲ ಎಂಬ ಸತತ ಸ್ಫುರಣ. ಅರುಣಾಚಲ ಶಿವ, ಅರುಣಾಚಲ ಶಿವ, ಅರುಣಾಚಲ ಶಿವ, ಅರುಣಾಚಲ. ಕಾಲನೆ, ಈ ಅರುಣಾಚಲ ಸ್ಫುರಣ ಉಸಿರಾಟದ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹಜವಾದದ್ದು ತಾನೆ? ಈ ನಿನ್ನ ಅನುಭವ ದೇಶಕಾಲವನ್ನು ಮೀರಿರುವ ಅನುಭವ. ಆದರೂ ದೇಹ ತಾಳಿ ಇರುವ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಕಾಲದೇಶಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾನು ಕಾಲನು, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ಇರುವವಳು ದೇಶ.
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ತತ್ವದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು. ಇಗೋ ದೇಶವಾದ ಇವಳು ನಿನಗೆ ಅರುಣಾಚಲನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವವಳು ನಾನು, ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವೆನು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುವಿರೋ ನನಗೂ ಆ ಸ್ಥಳದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ನನಗೆ ನಾಮಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಿರಿ. ಅಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಲೋಕವನ್ನೇ ಆಳುವವಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟ ಮಹಿಷಿಯಾಗಿ ಸುಂದರೇಶ್ವರನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲಿಸುವಳು. ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣಿನವಳು, ಇದುವೇ ಅವಳ ರಾಜ್ಯ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ನಾನು, ಮಧುರೈ. ಕಂದ, ಅರುಣಾಚಲದ ಸ್ಫುರಣ ಅರುಣಾಚಲೇಶನ ಮಹತ್ತಾದ ಕೃಪೆಯ ಲೀಲೆ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಇದರ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಅರುಣಾಚಲೇಶನೇ ಬಂದು ನಿನಗೆ ತೋರಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಸಾವಿರದ 890 ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 1ರಂದು ಆ ಶುಭ ದಿನದಂದು ತನ್ನನ್ನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಮಃ ಶಂಕರ ತಾಂಡವೇಶ್ವರ ಭೋ, ನಮಃ ಶಿವ ಶಿವ ಸುಂದರೇಶ್ವರ ಭೋ. ಎಲ್ಲರ ಹಮನು ಹೀರುವನೆ ಹರನೇ, ಎಲ್ಲ ಇರವನು ಮೀರುವನೆ ಪರನೇ. ಭೋ ಮಹಾನಾಟ್ಯಾಟಹಾಸನೆ ಓ ಜಾಯ ಮಂದಹಾಸನೆ ಓ, ಏಕಮೇವ ದ್ವಿತೀಯ ವಂದೇ. ಶರಣು ಕರುಣಿಸು ಕರುಣಿಸೋ ತಂದೆ. ಅರುಣಾಚಲ 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 ಅರುಣಾಚಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅರುಣಾಚಲ. ಅರುಣಾಚಲ ಅರುಣಾಚಲ. ಏನು, ಅರುಣಾಚಲದಿಂದಲಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅರುಣಾಚಲವೇ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ. ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅನುಭವ. ನನ್ನೊಳಗೆ ಅರುಣಾಚಲವೆನ್ನುವ ಸ್ಫುರಣ ಅರಿವು ಮೂಡುವ ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೇ ಸದಾ ಇದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವ ಅನುಭವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಅದೊಂದು ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಯೋಚನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ದಾಹವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅರುಣಾಚಲವು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸ್ಥಳವೆಂದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅರುಣಾಚಲವೇ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವನ ಒಳಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಸಾಯುವುದು,
ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಮರಣವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಜಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತು. Life is short, time is fleeting, world is full of miseries. Life is short, time is fleeting, world is full of miseries. Cut the knot, cut the knot, cut the knot of avidya. Cut the knot, cut the knot, cut the knot of avidya. जीवन छोटा समय छूटा, लोक में पीड़ा भंडार फूटा. जीवन छोटा समय छूटा, लोक में पीड़ा भंडार फूटा. काटो 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 अज्ञान गांठ को काटो. काटो 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 अज्ञान गांठ को काटो. ಚಲನವಿಲ್ಲ, ದೃಶ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮಾತಿಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಟವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ Nothing belongs to me. I am neither mind nor body. Immortal self I am. Nothing exists. Nothing belongs to me. I am neither mind nor body. Immortal self I am. ನಂತರ ಆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಹರಿದು ಬಂತು. ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಧಾರೆಯಾಗಿ ತೋರಿದೆ. ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಈ ಅಪರಿಮಿತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ತಾನೂ ಆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಅಮೃತವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಮಧುರಾ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯದೆಡೆಗೆ ತೆರಳುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕಾಲನೇ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳುವನು. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಅರಿತೋ ಅರಿಯದೆಯೋ ಈ ಆನಂದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೇಳಿಯೇ ಬಿಡೋಣ. ಅಗೋ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚರಾಚರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ತಮಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾವೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಕಾಲನೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದೇನು? ನೀವು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಜ್ಞಾನ ರಮಣನ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಾವು ಸಮೀಪಿಸಿ ಸೇವಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬೇಕೆಂದು. ಅದನ್ನು ಸವಿಯಲೆಂದೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅವಸರ? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಯ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಎಳೆಯ ರಮಣ ಯಾವಾಗ ತಾನು ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅವನ ಆನಂದದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಾವು ಸವಿಯಬೇಕಲ್ಲವೇ?
ಧಾರೆಯಾಗಿದೆ. ಹೃದಯವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಧಾರೆಯಾಗಿದೆ. ಕೃಪಾ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿದೆ, ರಮಣ ಗಂಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅಖಂಡ ವ್ಯೋಮವಾದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರುಣಾ ಪ್ರವಾಹ, ಆನಂದ ಪ್ರವಾಹ. ಮೀನಾಕ್ಷಿಯ ಕಣ್ಗಳಿಂದ ರಮಣನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕರುಣೆ ಹರಿದು ಆ ಕಣ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಉಕ್ಕಿ ಅವಳ ಕರುಣಾಪಾದಗಳಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಆನಂದಕರ ಸೇತುವೆ ನಾನು. ಕರುಣಾ ಪ್ರವಾಹ ನಾನು, ಆನಂದ ಪ್ರವಾಹ ನಾನು. ಚರಾಚರವೆಲ್ಲವೂ ಇಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಅವರ ಕಣ್ಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ದೃಶ್ಯ ಅವರ ಕಣ್ಗಳಿಂದ ಮನದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಒಲವೆಯಾದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ನಿಂತೆ, ಅಖಿಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನು ಆಳಿ ನಿಂತೆ. ಕೃಪಾ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿದೆ, ರಮಣ ಗಂಗೆಯಾಗಿದೆ. ಆಹಾ, ಅದ್ಭುತ! ಮರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಕಾಲನಿಗೇ ಮೀರಿದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಬಾಲಕನ ಮನಸ್ಸು ದೇಹದ ಮೇಲಿರುವ ಮೋಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಬದಲಾಗಿಹುದು. ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಮನದ ಹೊಸ ರೂಪವೇ ಭಕ್ತಿ ಹೊಳೆಯಾದ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಹ. ಆನಂದದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಅಮೃತವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಅಷ್ಟೂ ದೇವತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯು, ಚಂದ್ರ, ದೇವತೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಇಂದ್ರ, ವರುಣನು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪವಾಗಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಜಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಚರಾಚರಗಳ ಮೇಲೆ ಎರೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಷ್ಟೂ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಜ್ಞಾನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮ ಸಾಗರವೆಂಬ ಯೋಚನೆಗಳ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಶಿಸಲು ಬಂದ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಹವಲ್ಲವೇ ಇದು? ದುಃಖದ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ತರಿಸುವ ದೋಣಿಯ ದಡ ಸೇರಿಸೋ ಸತ್ಯ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಕೃಪಾ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿದೆ, ರಮಣ ಗಂಗೆಯಾಗಿದೆ. ಆನಂದ ರಮಣ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ವೇಳೆ. ಬನ್ನಿ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಹೌದು ಕಾಲನೆ, ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅರುಣಾಚಲ ರಮಣ ದೇಹ ತಾಳಿ ಬಂದ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಹೋಯಿತೆ ಎಂದು ಅಂಜಿದೆವು. ಅವನು ಅರುಣಾಚಲವನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ತಾನೇ ಅರುಣಾಚಲದ ಜ್ಞಾನಲೀಲೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ರಮಣನ ಪ್ರೇಮ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಂಟು. ಎಳೆಯ ರಮಣನಿಗೆ ವರುಣದೇವನ ಅಂಜಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪವಾಗಿ ತೋರಲು ಅರುಣಾಚಲನ ಕರೆ ಅಣ್ಣ ನಾಗಸ್ವಾಮಿಯ ಒಳಗಿದ್ದ ಕೋಪ ಎನ್ನುವ ಅಗ್ನಿ ಮೂಲಕ ಬಂದಿತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ನನಗೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಗಮನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಬೇನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಬರೆಯಲು ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಬಾರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾಯಿತು, 3ನೇ ಬಾರಿಯೂ ಬರೆದು ಬಿಡುವ. ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಯೋಚನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾನು ನಾನು ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಫುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಏಳುತ್ತದೆ. ಪುನಃ ಅದರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೊಡನೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅದು ನುಂಗಿ ತನ್ನೊಳಗೆಯೇ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಏಕಿದೆಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನೊಳಗೆ ಅದು ಹೇಳದೆಯೇ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಓಹೋ, ಪುನಃ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟರು. ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಯೋಗಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊರೆದ ಮಹಾತ್ಯಾಗಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನೂ ಬೇಡದಿದ್ದವನಿಗೆ ಏತಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ? ಏಕಿದೆಲ್ಲ, 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 ಏಕಿದೆಲ್ಲ? ಹೌದು, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸ್ಫುರಣವು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ತಾನೇ ನಾನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅರುಣಾಚಲ, 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 ಅರುಣಾಚಲ. ಇದು ಅರುಣಾಚಲನ ಕರೆ, ಅಣ್ಣನ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಅರುಣಾಚಲನ ಕರೆ. ಒಡನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಡನೆ ಅರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕು. ನಿಜವನ್ನ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಳ್ಳಾಡಬೇಕು. ಅರುಣಾಚಲನ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲವೇ ಇದು. ಅಣ್ಣ, ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ? ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆಯ ನೆನಪೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. ಕೆಳಗೆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ತೆಗೆದುಕೋ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಪಯಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಅರುಣಾಚಲ. ವೆಂಕಟ್ರಾಮ, ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾಪ್ಪ. ಬಂದೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಅರುಣಾಚಲನ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಹ ಅವನನ್ನು ತನ್ನೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದೆಲ್ಲವೂ ಆ ಪ್ರವಾಹದ ನಡತೆಗಳೇ. ಕರುಣಾ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇವನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ರಂಗನ್ ನಂತರ ಇವನಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಿಂದ ಕೇಳಿದನು, ಏತಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ರಮಣನು ಉತ್ತರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ, ರಂಗ, ನಾನೇನು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಂತೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟೆನೇ? ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಅರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ತಂದಿತು ಎಂದನು. ರೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಅಟ್ಲಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲವೇ? ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅರುಣಾಚಲವೇ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ. ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ, ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ, ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ. ತಿಂಡಿವನಂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೇಷನ್. 3 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಶುಲ್ಕವಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. 2 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಬಿಡುವ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಬಹುದು. ಏನೂ ಹೇಳದೆ ಹೋಗಬಾರದು, ಒಂದು ಕಾಗದ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. ನಾನು ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹಣವನ್ನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. 2 ರೂಪಾಯಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು. ಇಂತಿ. ನಾನು ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವನ ಕಾಗದ ಇದು ಎಂದು 2ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಯಿತು. ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದ ಪುಣ್ಯ ದಿನವೇ ಜುಲೈ 17, 1896 ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾದ. ಆದರೆ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ವೆಂಕಟರಾಮನಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದ. ದೇಹವು ಆತ್ಮವು ಅರುಣಾಚಲನು ಆವರಿಸಿದರಿಂದ ಇದು ಎಂದು ಬರೆದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹಿ ಹಾಕುವವರೂ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಗೆರೆಯಷ್ಟೇ ಚಿಹ್ನೆ. ರಮಣನು ಅಣ್ಣಾಮಲೆಯ ವಶವಾದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳಿಕೆ ಹೇವರಿಕೆ ಇಲ್ಲದವನಾದ. ಆದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಇವೆರಡೂ ಉಂಟು ಎಂದು ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿಹ. ಕರುಣೆಯೇ ರೂಪ ತಾಳಿದವನು ಅವನು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು, ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಬೇಡವೆಂದು ಬರೆದನು. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಹೊರಟಿಹೆನು ಎಂಬ ಸಾಲು ರಮಣನ ಒಲವಿನ ಪ್ರವಾಹದ
ಉಚ್ಚ ನೆಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರುವಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರಮಣ ಹೇಳುವನು, ನನ್ನ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಎಂದು ಬರೆದು, ನಂತರ ಅದರ ಮಧ್ಯ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೆದು ಹೊರಟೆ ಎಂದು. ಹೀಗೆ ಏಕೆ ನಡೆಯಿತು, ಏತಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ದೈವಕೃಪೆ ಏತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆ ದೈವಶಕ್ತಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ರಮಣನೇ ನಂತರ ಹೇಳುವನು, ಅಣ್ಣಾ ನಾಗಸ್ವಾಮಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಕೇಳದೆ ನೀಡುವ ದಾನಿಯ ಬಿರುದಲ್ಲವೇ ಅರುಣಾಚಲನ ಬಿರುದು? ರಮಣನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೇಳದೆಯೇ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೇವನು ಮಾಡಿದನಲ್ಲ. ರೈಲು ಹೊರಡುವ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ. ರಮಣ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದೇ 12 ಗಂಟೆ. ರೈಲು ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಅರುಣಾಚಲ 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 ಅರುಣಾಚಲ. ಅಯ್ಯ, ದಿಂಡಿವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರೈಲು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ರೈಲು ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಂಡಿವನಕ್ಕೆ 3 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟೆ. ಅಯ್ಯ, ದಿಂಡಿವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ. ತಗೋಪ್ಪ. ರೈಲು ತಡವಾಗಿ ಬರುವುದು ಅರುಣಾಚಲನ ಕರುಣೆಯ ಸಂಚಲ್ಲವೇ? ಒಂದೆಡೆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ರೈಲನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಬರಲು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿಂಡಿವನಂ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ಬಾಲಕನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅದರ ಬೆಲೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ 3 ರೂಪಾಯಾಗಿದ್ದು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆ ಹಣವಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಅಣ್ಣಾಮಲೆಗೆ ಸೇರಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದನಲ್ಲವೇ? ಈಗ ದಿಂಡಿವನಂಗೆ ಯಾತ್ರಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೋಗುವನು? ಏತಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಸೆಳೆಯುವ ಅರುಣಾಚಲ ಅವನಿಗೆ ಸರಳವಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಾಧಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದೆಂದರೆ, ದೈವಶಕ್ತಿ ಎತ್ತು ತೋರುವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಧಕರ ಪಯಣ. ಆದರೆ ರಮಣನ ಪಯಣವೋ ದಿವ್ಯ ಪಯಣ, ಶರಣಾಗತಿಯ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರುವ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಸತ್ಯ. ಆಗ ಈ ಪಯಣವು ಏತಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ? ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಥೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಕಡು ಶಿಕ್ಷೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧುಗಳು ರಾಮನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಅರುಣಾಚಲ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಮಣನನ್ನು ಕಾಣಲು ಎಷ್ಟೋ ಸಾಧುಗಳು ಹಲವು ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೋ? ಯಾವ ಭೂಮಿ ಅವನ ಕಾಲಿನ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ? ಈಗ ಆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ಈ ಕೃಪಾಶಕ್ತಿಯ ಪಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇನೆ. ರೈಲಾಗಿಯೋ, ಮನೆಯಾಗಿಯೋ, ಬೆಳಕಾಗಿಯೋ, ದೇವಾಲಯವಾಗಿಯೋ, ಹಲವಾರು ಮಾನವರಾಗಿಯೋ ನಾವು ಮೂಡಿಬಂದು ಈ ದಿವ್ಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಳಿರಿ. ನಾನು ರೈಲು ಬಂಡಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪಯಣ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು, ಪ್ರೇಮಮಯವಾದದ್ದು, ಆತ್ಮನೆಲೆಯಿಂದ ಉದಯಿಸುವ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯ ಭಾಗವಿದ್ದು.
ಜ್ಞಾನ ರಮಣನನ್ನು, ಕಾಲನನ್ನೂ ಮೀರಿದವನನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲನೆಡೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಭಾಗ್ಯ ಇಂದು ನನ್ನದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಅರುಣಾಚಲದೆಡೆಗೆ. ನಡಿಯರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ, 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 ನಡಿಯರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ. ಬಾಲಕನು ನನ್ನೊಳಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತ ಮೇಲೆ ಕಂಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಆತ್ಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟ. ರಮಣನು ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಮುದಿಯ ಮೌಲ್ವಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಡನೆ ಸಾಧುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಇವನ ಗಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರೇ ಇವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ? ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈಗೆ. ನಾನೂ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈಗ? ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬರುವ ತಿರುಕ್ಕೋಯಿಲೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಲು ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಪ್ಪ ನೀನು, ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಗಾಡೀಲಿ ಕೂತಿದ್ಯಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಚೀಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ತಿಂಡಿವನಕ್ಕೆ. ಓಹೋ, ದಿಂಡಿವನದವರೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ. ವಿಳಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆಗೆ ಗಾಡಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಓ, ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕೋ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟ. ನಡಿಯರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ, 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 ನಡಿಯರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ. ಎಳೆಯ ರಮಣ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಮೌಲ್ವಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶ ರಮಣನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವುದು. ಅವನು ತಿರುಕ್ಕೋವಿಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರೈಲು ಹತ್ತುವನು. ಅರುಣಾಚಲ ತನ್ನ ಭಕ್ತನನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವರ? ಆ ದೈವೀಕ ಮೌಲ್ವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿದರು. ಅಣ್ಣೋ ಅಣ್ಣೋ ಮರ್ಸೆಬೋ ಮರ್ಸೆಬೋ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ರಮಣನು ತಿರುಚಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 2 ಮರಸೇಬನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಮಾರುವ ತಾಯಿಯ ಮಹಾಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಯಿತು. ಪುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆಯೇ ಹಣ್ಣು ಮಾರುವ ಹೆಂಗಸೊಬ್ಬಳ ಬಳಿ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಅವಳ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನೂ ತುಂಬಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ರಮಣನು ಈ ತಾಯಿಗೆ ಆತ್ಮಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕರುಣಿಸಿರುತ್ತಾನೋ? ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದೇ ತಾನು ಅರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಒಂದುತ್ತರವು, ನಡಿಯರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ, ನಡಿಯರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಹೃದಯ ಕಮಲವು, ನಡಿಯರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ, ನಡಿಯರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ, ಅರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ, 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 ಅರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ. ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆ. ವಿಳುಪ್ಪುರಂ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ಆತ್ಮೀಯ ರಮಣನನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ಭಾರವನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ನನಗೆ ಈಗ ರಮಣನನ್ನೇ ಅಗಲಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಯೋಚನೆ ಬಹಳ ಭಾರವಾಗಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕವಿದಿದ್ದ ಕೃಪಾಪ್ರವಾಹ ಈಗ ರಮಣನನ್ನು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇವನ ಸುಖಮಯ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶದ ನೆನಪು, ಆತ್ಮ ಪರಿಮಳವು ನನ್ನನ್ನು ಎಂದೂ ಅಗಲಿ ಹೋಗದು. ನಡಿಯರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ, ನಡಿಯರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ.
ಸುಂದರ ಕನಕಾಂಬಿಕೆಯ ಬೆಳಕು. ಸುಂದರವಾದ ಅಂಬಿಕೆಯ ಬೆಳಕು ನಾನು. ಅಳಗು ಸುಂದರರ ಸುತನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಾದಿಹೆನು. ಅದೋ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಂಬಳಪಟ್ಟು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ರೈಲು ಹಳಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ 10 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿಂದ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವನು. ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು? ತಪ್ಪಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಬಾರದೆಂದು. ಈ ಕಷ್ಟವಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆಯೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಧಗೆ, ದಣಿವು, ಹಸಿವು ಅವನ ದೇಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವನಿಗೂ ಈ ಅನುಭವಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ಅವನು ಅಣ್ಣಾಮಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾಹ ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪುಣ್ಯ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದು ತಂದಿಹುದು. ಅಣ್ಣಾಮಲೆಯ ಮೊದಲ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು. ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾದ ದರ್ಶನ. ಆಲಯದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಕನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆತರುವೆನು. ತರಿಕಿಟ ತಕವು ದಯ ತುಂ ತಚ್ಚಂ ತರಿಕಿಟ ತಕವು ದಯ ತುಂ ಉದಯ ತುಂ ತಕಿಟ ಉದಯ ತುಂ ತಕಿಟ ಉದಯ ತುಂ ತಕಿಟ ಉದಯ ತುಂ ತಕಿಟ ಉದಯ ತುಂ 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 ಉದಯ ತುಂ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಈ ಅಪಾರ ಬೆಳಕು? ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದಲೇ? ಇದು ಅರಿಯಣಿನಲ್ಲೂರಿನ ಪುರಾತನವಾದ ಶಿವನ ದೇಗುಲ. ಶಿವನು ಇಲ್ಲಿ ಅತುಲ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲಾಮಣಿನಾದರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಕನಕಾಂಬಿಕೆ. ಅವಳ ಬೆಳಕು ನಾನು. ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಂಡೆ ಅಂದರೆ ಅರೈ ಅಣಿನಲ್ಲೂರ್ ಎಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡಿದೆ. ಅರಂಕಂಡನಲ್ಲೂರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಎಂದರೆ, ಪಾರಿವಳ್ಳಲಿನ ಪುತ್ರಿಯರು ಅಂಗವೈ ಮತ್ತು ಸಂಗವೆಯು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಔದಾರ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರಲ್ಲವೇ, ಆಗ ಈ ಹೆಸರುಗೊಂಡಿತು ಈ ಊರು. ಅಂತಹ ಅರಂಕಂಡನಲ್ಲೂರ್ ಆಗಿಹ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹಸಿದು ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಊಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಡಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ? ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಿಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಬಹುದಾ? ಮಲಗಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೆಯ ಕೃಪಾಶಕ್ತಿ ರಮಣನನ್ನು ಏತಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದು ತಂದಿತು? ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಣ್ಣಾಮಲೆ ದರ್ಶನವೀಯುವ ಸ್ಥಳ. ಪರಶಿವನು ತನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಗನಾದ ತಿರುಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನವಿತ್ತರು. ಪರಮೇಶ್ವರನೇ, ಏನೇ ನಿನ್ನ ಅಪಾರ ಕರುಣೆ!
ಈ ಮಗುವಿಗೂ ಕರುಣೆ ಬೀರಿದೆ. ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾಸ್ತಿಕರು ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರದೋಷ ನಂದಿಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವಿತ್ತೆ. ನಂತರ ದ್ವಾರಗಳ ತೆರೆದು ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬರಲು ಅನುಮತಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರುಣಾಜ್ವಾಲಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಮಯ ದರ್ಶನವಿತ್ತೆ. ವಜ್ರದಂತೆ ಹೊಳೆವ ಮಣ್ಣದಾಹ ತಣಿಪ ಜಲಪಾತಗಳು ಮೃದು ಮೃದಂಗವ ನುಡಿಪ ಅಣ್ಣಾಮಲಯ ನಮಿಪವರಿಗೆ ವಿಧಿ ಬಾರದು ಸನಿಹ. ಅಣ್ಣಾಮಲಯ ನಮಿಪವರಿಗೆ ವಿಧಿ ಬಾರದು ಸನಿಹ. ಅರುಣಾಚಲ, ಅರುಣಾಚಲ, ನಿನ್ನ ದಾಸನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮೊದಲ ದರ್ಶನವಿತ್ತೆಯಲ್ಲ. ಅರುಣಾಚಲ. ಜಲಧಾರೆ ಹರಿವ ಅರುಣೇಶನು ಶಶಿ ಜೊತೆ ವಿಷ ಕೂಡಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಬಂದೋಡೆ ಭಸ್ಮಧಾರಿ ಅಂಜದೆ ಕುಡಿದ. ಜಲಧಾರೆ ಹರಿವ ಅರುಣೇಶನು ಶಶಿ ಜೊತೆ ವಿಷ ಕೂಡಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದೋಡೆ ಭಸ್ಮಧಾರಿ ಅಂಜದೆ ಕುಡಿದ. ನೀಲಕಂಠನು ತಾನಾದವನ ಜಡೆ ಪರಿಮಳ ಹರಡಿ. ನೀಲಕಂಠನು ತಾನಾದವನ ಜಡೆ ಪರಿಮಳ ಹರಡಿ. ಕರಗುವ ಮನಗೊಂದವರಿಗೆ ಬಾರದು ರೋಗ ರುಜಿನ. ಕರಗುವ ಮನಗೊಂದವರಿಗೆ ಬಾರದು ರೋಗ ರುಜಿನ. ಅಣ್ಣಾಮಲಯ ನಮಿಪವರಿಗೆ ವಿಧಿ ಬಾರದು ಸನಿಹ. ಅಣ್ಣಾಮಲಯ ನಮಿಪವರಿಗೆ ವಿಧಿ ಬಾರದು ಸನಿಹ. ಮಧುರೆಯಿಂದ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲನ ಮೊದಲ ದರ್ಶನವೀವ ಸ್ಥಳವಿದು, ವ್ಯೋಮವಾಗಿ, ಬೆಳಕಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಮಣನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಈಗ ಊಟ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಕೀಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೀರಟ್ಟೇಶ್ವರನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿಯೇ ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಿಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಶಿವ 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 ರಮಣ 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 ರಮಣ. ಅಯ್ಯ, ಇದು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯ. ಇದು ಶಿವನೇ, ನಮ್ಮ ವೀರಟೇಶ್ವರರು. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯ, ಇವನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡೋದೇ ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆ. ಪೂಜೆಯಿದೋ ಅನ್ನವ ಈವುದು ಪೂಜೆಯಿದೋ. ಕಲ್ಲಲಿದ್ದ ಶಿವ ಇದೋ ಕೈ ಚಾಚಿ ನಿಂತಿದೆಯೋ. ಇಲ್ಲ ಎನದೆ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನವೀವುದು ಪೂಜೆಯಿದೋ. ಕೈ ಚಾಚಿ ನಿಂತಿದೆಯೋ ಶಿವ ಇದೋ ಶಿವ ಇದೋ ಕೈ ಚಾಚಿ ನಿಂತಿದೆಯೋ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀಯೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಹಾರ ಕೇಳುತ್ತಿರುವವನು ನಾನು ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೀಯೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರವೀವುದೇ ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುತ್ತೀಯೆ, ಅದೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಆಹಾರವೀವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಿರುವವನೂ ನಾನೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀಯೆಯಾ? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ನೀನೂ ನಾನೇ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೀಯೆಯಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು ಹೇಗಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಮುದ್ರವೇ ತಾನೆ. ಒಂದು ಅಲೆಯು ಹಡಗಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಹಡಗನ್ನೇ ಮುಳುಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಅಲೆಗಳೇ, ಜಲವೇ, ಸಮುದ್ರವೇ. ಹೌದು. ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನೊಳಗಿಹುದು. ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಹೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೂ ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರಿಲ್ಲ. ನೋಡುವ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ನನ್ನ ರೂಪಗಳೇ. ಇದನ್ನು ಅರಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ತಕ್ಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೇ ಮಹತ್ತರ ಪೂಜೆ. ನನ್ನ ರೂಪವೆಲ್ಲವೂ ದೈವರೂಪವೆಂದು ಅರಿತು ಪೂಜಿಸು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಹಾಡು. ಇದುವೇ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಹಾಡು. ಶಿವಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಒಂದೊಂದು ಕಣವು ಸರಿಯಾದ ಸೇವೆ ಯಾವುದೆಂದು ನಾ ಹೇಗರಿಯೋದು? ದೇವನು ಕೃಪೆಯ ಬೀರುವ ಕಡೆಗೆ ನೀನು ಚಲಿಸಬೇಕು. ಅದು ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಯ್ಯ, ಯಾವುದು ದೈವದ ದಾರಿ, ಯಾವುದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಗರಿಯೋದು? ನೀನು ತವಿಲನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತೀಯ. ನಿನ್ನ ತವಿಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾ? ಸರಿ ತಪ್ಪು ಯಾವುದೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ನಿನ್ನ ತವಿಲು ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಏನನ್ನು ನುಡಿಸುವೆಯೋ ಆ ನಾದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಲಿಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀನು ನಾ ನುಡಿಸುವ ವಾದ್ಯದಂತಾಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ತವಿಲು ಜಡವಸ್ತು, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ. ನಾನು ಜಡವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತ, ಈಗ ನೀನು ಜಡವಾಗಿದ್ದೀಯ. ಜಡವಾದ ದೇಹವನ್ನು ನಾನೂ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ. ಈ ಯೋಚನೆಯೇ ಅಹಂಕಾರ, ಅದುವೇ ಅಜ್ಞಾನ, ಅದುವೇ ಅಂಧಕ. ಅವನನ್ನು ನೀನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನಿನ್ನೊಳಗೆ ಹೊಳೆವುದ ನೀ ಅರಿವೆ. ಅಂಧಕನನ್ನು ನಾ ಹೇಗೆ ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ? ನೀ ತಾನೇ ನಿನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೇ ಮಾಡುವೆ ಭಕ್ತ, ಆದರೆ ನೀ ಅದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ನಾನು ನಿನ್ನೊಳಗೆಯೇ ಇಹೆನು ಎಂಬುದ ನೀ ಅರಿತು ನಿನ್ನೊಳಗೆಯೇ ನನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲವೂ ಇಹುದೆಂದು ಅರಿಯಬೇಕು. ಆ ತ್ರಿಶೂಲವು ಆತ್ಮವಿಚಾರವೆಂಬ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ನಾನು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸುವುದು ಆ ದೇವಿಯ ಕಾರ್ಯ. ಅದರ ಪೂರ್ಣತೆಯೇ ಅರುಣಾಚಲ. ನಿನ್ನೊಳಗೆಯೇ ಭೇದವಿಲ್ಲದ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಯ ಅರಿಯುವೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಪಾಮಯವಾಗಿ ಬಿಡುವುದು. ಎಲ್ಲೂ ಇರುವ ದೈವವ ಎದೆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣು ನೀ.
ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನಂತರವೇ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ದೈವಮಯ. ಎಲ್ಲೂ ಇರುವ ದೈವವ ಹೃದಿ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣು ನೀ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನಂತರವೇ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಅವನಮಯ. ಅಯ್ಯ, ಇವನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ವೀರಟ್ಟೇಶ್ವರರೇ ಇದು. ಏನು ದಿಢೀರಂತ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ದಯಮಾಡಿ ಇವನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಿ ಅಯ್ಯ, ಪುಣ್ಯ ಉಂಟು ಅಯ್ಯ. ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಊಟ. ಇದುವೇ ಇಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತು. ಸರಿ ಅಯ್ಯ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಊಟವನ್ನ ಇವನಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಯ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಎನ್ನದೆ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನವೀವುದು ಪೂಜೆಯಿದು. ಇಲ್ಲ ಎನ್ನದೆ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನವೀವುದು ಪೂಜೆಯಿದು. ಅಯ್ಯ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಅಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ. ಏನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟ? ಪಾಪ ಅಕ್ಕ, ಯಾರ ಮನೆ ಮಗುನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏಟೋತಿಂದ ಹಸ್ಕೊಂಡೈತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟು ಊಟನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮಗು ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಈ ಮಗು ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಮನ್ಸು ಹೊಡ್ಕೋತೈತಕ್ಕ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತೈತೆ ಹೇಳೋ? ಬಾ ಬಾ, ನಡಿ ನಡಿ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ, ನೀ ಹುಟ್ಟಿದ ಆನಂದ ದಿನವಿದು. ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬರುವೆಯಾ ಕೃಷ್ಣ? ಇಂದು ನೀನು ನನಗೆ ಮಗುವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀಯ. ನೀನು ಮಗುವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬರೆಯಬೇಕು? ಏಕೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ದೇಶಕಾಲಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದವನಲ್ಲವೇ? ನೀನು ಮಗುವಾಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಅಂಬೆಗಾಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀಯ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನೀನು ಅಡಿಮೇಲೆ ಅಡಿಯಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೀಯ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನೀನು ಶಂಖವನ್ನೂದಿ ಗೀತೆಯನ್ನೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವಾಗಿಯೂ ಇರುವೆ ಅಲ್ಲವೇ ಕೃಷ್ಣ? ಕೃಷ್ಣ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆದರೆ ನೀನು ಬಂದಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನೊಳಗೆ ಮೂಡುತ್ತಾ ಇರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ? ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ನೀನು ಹೇಗೆ ಬಂದರೂ ಅದು ನೀನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣನಾಗಿಯೋ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನಾಗಿಯೋ, ಗೋಪಿ ವಲ್ಲಭನಾಗಿಯೋ, ಗೀತೋಪದೇಶ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿಯೋ, ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ದೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಣ್ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ. ಅದನ್ನು
ಕರುಣಿಸುವೆಯ? ಕೃಷ್ಣ 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 ಕೃಷ್ಣ, ಹೌದು, ಇದುವೇ ನೀ, ಇದುವೇ ದೈವಾಂಶ. ಒಳಗೆ ಬಾಪ, ಬಾ. ಕೃಷ್ಣ 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 ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಹಳೆಯದುಪ, ಆದರೆ ಬಂದು ಕೂತು ತಿನ್ನು. ಮಾಮಿ, ಅದು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲವಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೊಸ್ತಾಗಿದೆ. ಏಕೆ ನೋಡಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕೃಷ್ಣನಾ? ಅದೇ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಕೃಷ್ಣ ಪೀತಾಂಬರ ಧರಿಸಿರ್ತಾನೆ, ಹಲವಾರು ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಂದೀಪನಿ ಋಷಿಗಳ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸವಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರ್ತಾನಾ? ಈಗ ಅವನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಓಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯ, ನನ್ನ ಓಲೆಯನ್ನು ಅಡವಿರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಯಾಕಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ? ನನ್ನ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ರೈಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಳ್ಳಲು ಹಣವಿಲ್ಲ. ಸರಿಪ್ಪ, ಕೊಡು, ನೋಡ್ತೀನಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಲೋಕವೇ ನಿನ್ನದು, ಅದೇ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಗಾಢ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಹವಳವೆ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು? ನಾನು 4 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಓ, ಸಾಕು. ಸಾಕಾ? ಅವನ ಕೊಳಲು ಎಲ್ಲಿ? ಅವನ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಕೊಳಲಿನ ನಾದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವಾ? ಈ ಇಬ್ರು ಬಾಯ್ ಬಡ್ಕಿರಿಗೆ ಅವ್ರ ದನಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಿಡಿ ಮಾಮಿ. ಆಹಾ, ನಿನ್ಗೆ ಕೊಳಲು ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯೋ? ತಗೋಪ, ನನ್ನ ಮನೆಯ ವಿಳಾಸವನ್ನ ಈ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಭದ್ರವಾಗಿಟ್ಕೋ. ಬಂದು ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಿವಿ ಓಲೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋ. ತಗೋ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಡು. ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ನವಿಲ್ಗರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಅವನ ನಗುವಲ್ಲಿ 100 ನವಿಲಿನ ಗರಿಗಳ ಚೆಲುವು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ವಾ? ನವಿಲು 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 ಬರುವುದು, ಚೆಲುವು 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 ತರುವುದು, ಸುಖವು 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 ಬೆಳೆವುದು, ಚೆಲುವ ನವಿಲು ಹಿರಿಯ ಸುಖವು ತರುವುದು, ನವಿಲು 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 ಬರುವುದು, ಚೆಲುವು 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 ತರುವುದು, ಸುಖವು 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 ಬೆಳೆವುದು, ಚೆಲುವ ನವಿಲು ಹಿರಿಯ ಸುಖವು ತರುವುದು. ತದ್ದಿತ್ತಾಂ ತರಿಗಿಡತಕ ತದ್ದಿತ್ತೈ ತರಿಗಿಡತಕ ತದ್ದಿ ತರಿಗಿಡ ಜುಂಬಿ ತರಿಗಿಡ ನುಂಬಿ ತರಿಗಿಡ ತುಂಬಿ ತರಿಗಿಡ ತದ್ದಿತ್ತಾಂ ತರಿಗಿಡತಕ ತದ್ದಿತ್ತೈ ತರಿಗಿಡತಕ ತದ್ದಿ ತರಿಗಿಡ ಜುಂಬಿ ತರಿಗಿಡ ನುಂಬಿ ತರಿಗಿಡ ತುಂಬಿ ತರಿಗಿಡ ತಜ್ಜುಂ 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 ದತ್ ತಜ್ಜುಂ 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 ದತ್ ತಜ್ಜುಂ 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 ದತ್. ನವಿಲು, ಚೆಲುವು, ಸುಖವು. ನವಿಲು 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 ಬರುವುದು, ಚೆಲುವು 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 ತರುವುದು, ಸುಖವು 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 ಬೆಳೆವುದು, ಚೆಲುವ ನವಿಲು ಹಿರಿಯ ಸುಖವು ತರುವುದು. ನವಿಲು ನವಿಲು ನವಿಲು. ಗೋಪ, ಇದು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.
ಕೃಷ್ಣ 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 ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನೀ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ನಿನ್ನ ವ್ಯತೆ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನಗೂ ಅವನ ದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೇನು ಬೇಕು? ಕುಚೇಲ ಕೊಟ್ಟ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು 2 ಹಿಡಿ ತಿಂದನು ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ತಿಂದನಲ್ಲ. ಅವನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಏನೂ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು? ಬಂದಿಹನು ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರನ ಮುದ್ದು ಮಗ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟನು. ತಿರುಕ್ಕೋವಿಲೂರಿನಿಂದ ರೈಲು ಏರಿ ಬಂದಿಹನು. ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆಯ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪಾದವನ್ನಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು. ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಿಹನು. ಇದನ್ನ ಹೇಳುವ ನಾನು ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಅರುಣಾಚಲನ ದಿವ್ಯ ದೇವಾಲಯ. ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಿಹನು ರಮಣನು. ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿಹನು. ಪ್ರೀತಿ ಧಾರೆಯಾಗಿ ತನ್ನೆಡೆ ಓಡಿ ಬರುವ ಮಗನನ್ನು ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರನು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಬಾಗಿಲುಗಳೊಡನೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆಲಿಂಗನದಲ್ಲಿ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆರೆದ ತೋಳಿನ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಬಿಡುವನಲ್ಲವ? ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಗನೇ ಬಾ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗುವೇ ಬಾ. ನನ್ನ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ರೂಪವೇ ಬಾ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸ್ಫುರಣವೇ ಬಾ. ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಮಳೆ ದೇವಿ ಬಂದಳು. ಬಂದು ನೋಡಿ, ಮಳೆ ದೇವಿ. ಆಹಾ, ಮಳೆ ದೇವಿ ಬಂದಿಹಳು. ಮಳೆ ಬಂದಿತು, ಮಳೆ ಬಂದಿತು, ಆಹಾ, ಬಲು ಕಾಲದಿಂದ ಬಾರದಿದ್ದ ಮಳೆ ನಲಿ ನಲಿದಾಡಲು ಊರೆಲ್ಲ ಬಂದಿತು ಮಳೆ, ಬಂದಿತು ಮಳೆ.
ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು? ಅವಳು ಬರುವ ಮುನ್ನ ನಮಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ? ಮಳೆ ದೇವಿಯು ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವಳು. ಗುಡುಗಿನ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ಕಿರುರಜತ ಬಿಂದು ಕರಿಮೇಘ ವಸನಿ ಮಿಂಚಿನ ವಜ್ರದ ಕಂಠಾಭರಣಿ ಚಂಚಲ ಶೀತಲ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ. ಗರ್ಜಿತ ಗುಡುಗಿನ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ಕಿರುರಜತ ಬಿಂದು ಕರಿಮೇಘ ವಸನಿ ಮಿಂಚಿನ ವಜ್ರದ ಕಂಠಾಭರಣಿ ಚಂಚಲ ಶೀತಲ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ. ದೇವಿಯ ಬರುವಿಕೆಯ ಸಮಯ ವೇದ ಪಾಠ ಓದುತ್ತವೆ ಮಂಡೂಕ. ಮತ್ತೆ ನವಿಲು ಹಾಡುತ್ತಾ ನರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಅವಳ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಚಂಚಲ ಶೀತಲ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ. ಚಂಚಲ ಶೀತಲ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಗಳೇನೆಂದರೆ, ವರ್ಷಗಳ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಅಕಾಲದ ಬಳಿಕ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ ಯಾರೋ ಮಹಾತ್ಮರು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಅಲ್ವಾ ಅಜ್ಜಿ? ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಮಗಳೇ. ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಡು ಭೂಮಿ ಯಾವುದೇ ಮಹಾತ್ಮನ ಚರಣ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆಯುತ್ತದೋ ಆಗ ಆ ಕ್ಷಣ ಮಳೆ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರುವಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮರು ಬಂದಿಹರು? ತಂದವರಾರಿದ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಆವ ಮಹಾತ್ಮನು ಬಂದಿಗನೂರಿಗೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಬ್ಬ 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದ, ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರನ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಹೋದ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವಾಲಯದ ದ್ವಾರಗಳು ಅವನಿಗಾಗಿ ತೆರೆದೇ ಇತ್ತಂತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ್ವಾರಗಳು ಅವನ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತೆರೆಯಿತು ಎಂದು. ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರನನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಅಪ್ಪ, ನಾ ಬಂದೆ. ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೌರಿಕನು ಕೇಳಿದ, ಮುಂಡನ ಮಾಡಿಸುತ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಬಾಲಕನು ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಅಯ್ಯನ್ಕುಳಂ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿ ಕೌಪೀನವನ್ನುಟ್ಟು ಮುಂಡನ ಮಾಡಿಸಿದ. ಜೋರ್ ಮಳೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮಳೆಯಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕಣಕಣ ಜೀವ ಜೀವದ ತನು ಮನ ನಲಿಯುಗ ಜಗ